પેલું ટેબલ અહીંયા નહીં મૂક્યું તે દિવસે એવું. હા તારીખ કઈ છે? કઈ તારીખ? 15 એપ્રિલ 2018. જય ગુરુ. 15 એપ્રિલ 2018. अध्याय 17 श्लोक 26-27. हे पार्थ, परम सत्य सृष्टि से परे तथा अच्छाई परम सत्य से संपूर्ण सृष्टि में आने वाले के लिए सत शब्दों का प्रयोग किया जाता है. सत उच्च प्रकार के आध्यात्मिक कर्मों की ओर भी संकेत करता है. 27. यज्ञ, आत्म अनुशासन और भक्तिपूर्ण दान जैसे उच्च अनुष्ठानों में स्थिरता की अवस्था को सत अनुभवातीत ब्रह्म चैतन्य के रूप में ईश्वर के साथ एकात्मता कहा जाता है. वास्तव में तत् सृष्टि में सर्वव्याप्त ईश्वर का बोध के साथ संबंधित किसी आध्यात्मिक कर्म को सत भी कहा जाता है. सभी मनुष्यों, देवताओं और मुक्त पुरुषों के सभी अच्छे गुणों और अच्छे कर्मों का स्रोत सत परमपिता परमेश्वर अथवा निरपेक्ष एवं अपरिवर्तनीय तत्वों में है. साधक के सभी कार्य जिनके द्वारा वह ब्रह्म चैतन्य के साथ एकता प्राप्त करता है स्वाभाविक सत है. वे परम दिव्य कार्य है जो सत अर्थात अनुभवातीत तत्व की अनुभूति की ओर ले जाते हैं. साधक के सभी कार्य जिनके द्वारा वह ब्रह्म चैतन्य के साथ एकता प्राप्त करता है स्वाभाविक सत है. वे परम दिव्य कार्य है जो सत अर्थात अनुभवातीत तत्व की अनुभूति की ओर ले जाते हैं. ब्रह्मांडीय ओम स्पंदन के क्षेत्र और समस्त सृष्टि के भीतर की तत् चेतना को भेदने के पश्चात महान योगी सृष्टि से परे सब के साथ एक हो जाते हैं. ऐसे भक्त ब्रह्म चैतन्य के अनुभवातीत सूर्य में विलीन होकर उसके हृदय से सारी दिव्य प्रत्यक्ष अनुभूतियों और सभी दिव्य कार्यों की किरणों को बाहर प्रवाहित होते देखते हैं. जब एक उन्नत योगी समाधि की अवस्था में सभी चंचलताओं को नष्ट करके आत्म अनुभूति की अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है तथा आत्म अनुशासन एवं भक्ति द्वारा वह स्वयं को सृष्टि से परे के अनंत अस्तित्व में लीन कर देता है, तब वह अचल रूप से सत में स्थित हो जाता है. जब वह दिव्य अनुभवातीत अवस्था के बोध में गहराई से प्रवेश करता है तब तत् अर्थात सृष्टि में अंतर्निहित ईश्वर भी उसके समाधि अनुभव का भाग बन जाते हैं. द्वैत का भ्रम जो अव्यक्त का विरोधी है धुल जाता है. सृष्टि का क्षेत्र और उससे परे की अनंतता उसी एक ब्रह्म चैतन्य एकमात्र वास्तविकता अर्थात सत के रूप में देखे जाते हैं. सभी मनुष्यों, देवताओं और मुक्त पुरुषों के सभी अच्छे गुणों और अच्छे कर्मों का स्रोत सत परमपिता परमेश्वर अथवा निरपेक्ष एवं अपरिवर्तनीय तत्व में है. साधक के सभी कार्य जिनके द्वारा वह ब्रह्म चैतन्य के साथ एकता प्राप्त करता है स्वाभाविक सत है. वे परम दिव्य कार्य है जो सत अर्थात अनुभवातीत तत्व की अनुभूति की ओर ले जाते हैं. ब्रह्मांडीय ओम स्पंदन के क्षेत्र और समस्त सृष्टि के भीतर की तत् चेतना को भेदने के पश्चात महान योगी सृष्टि से परे सब के साथ एक हो जाते हैं. ऐसे भक्त ब्रह्म चैतन्य के अनुभवातीत सूर्य में विलीन होकर उसके हृदय से सारी दिव्य प्रत्यक्ष अनुभूतियों और सभी दिव्य कार्यों की किरणों को बाहर प्रवाहित होता देखते हैं. जब एक उन्नत योगी समाधि की अवस्था में सभी चंचलताओं को नष्ट करके आत्म अनुभूति की अंतिम अवस्था तक पहुंच जाता है तथा आत्म अनुशासन एवं भक्ति द्वारा वह स्वयं को सृष्टि से परे के अनंत अस्तित्व में लीन कर देता है, तब वह अचल रूप से सत में स्थित हो जाता है. जब वह दिव्य अनुभवातीत अवस्था के बोध में गहराई से प्रवेश करता है तब तत् अर्थात सृष्टि में अंतर्निहित ईश्वर भी उसके समाधि अनुभव का भाग बन जाते हैं. द्वैत का भ्रम जो अव्यक्त का विरोधी है धुल जाता है. सृष्टि का क्षेत्र और उससे परे की अनंतता उसी एक ब्रह्म चैतन्य एकमात्र वास्तविकता अर्थात सत के रूप में देखे जाते हैं.
श्लोक 28। हे पार्थ, जो भी श्रद्धा रहित यज्ञ, दान अथवा तप किया जाता है उसे असत कहा जाता है। वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही परलोक में। आध्यात्मिक पथ में सफलता के लिए गहरी श्रद्धा अर्थात निःशर्त भक्ति आवश्यक है। श्रद्धा के बिना उन्हें ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो ईश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर है, और जो प्रयत्नशील होकर उनकी खोज करते हैं ईश्वर उन्हें प्रतिफल देते हैं। ऐसे धार्मिक अभ्यास जो असावधानी के साथ अथवा बिना उत्साह के किए जाते हैं उनमें श्रद्धापूर्ण निःशर्त भक्ति का अभाव होता है और उन्हें असत माना जा सकता है। ईश्वर की खोज जो हमारे पिता और ब्रह्मांड की सृष्टि करता है हमारे संपूर्ण ध्यान के योग्य है। वास्तव में इससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या समझा जा सकता है? जो मनुष्य वास्तविक उत्साह और आकांक्षा के बिना केवल यंत्रवत अपने धार्मिक कर्तव्य को पूर्ण करता है, इस जीवन में उसकी आध्यात्मिक तृष्णा अतृप्त ही रह जाती है और कर्म के सिद्धांत के अनुसार यह आगे के लोकों में भी अधूरी ही रहेगी। परंतु वह योगी जो ध्यान के द्वारा आत्मा की अंतस्थ श्रद्धा के साथ अपना अंतर संपर्क करता है, पाता है कि यह भक्तिपूर्ण विश्वास अंततः उसे ईश्वर साक्षात्कार की प्राप्ति का अद्भुत पुरस्कार प्रदान करता है। ओम तत्सत। ત્રણ શ્લોકથી હવે આ અધ્યાયની પૂર્ણાહુતિ થાય છે. આપણે લાસ્ટ ટાઈમ ઓમ તપ એ બે શબ્દો ઉપર વાંચ્યું હતું. જય ગુરુ. ગયા વખતે ઓમ તત્ એ બે શબ્દો પર આપણે વાંચ્યું અને આ વખતે ભગવાન 26-27 બે શ્લોકમાં ફક્ત સત પર કહેવાના છે અને છેલ્લામાં અધ્યાયની પૂર્ણાહુતિ અશ્રદ્ધા શબ્દથી કરવાના છે. એટલે આ સત પર બહુ મોટું બે શ્લોક ભગવાન આપ્યા, જેમ ઓમ પર બે શ્લોક આપેલા તેવી રીતે ગયા વખતે એકચ્યુઅલી આપણે સત શબ્દ બી બહુ જ ઊંડાણથી જોયેલો અને લાહિરી મશાઈની ગીતામાંથી ઉપનિષદોને ટાંકીને બી આપણે સત શબ્દ ઉપર બી તે વખતે વિચાર કરેલો છે કે જે ત્રણેય કાળમાં જે સત્ય હોય છે, પહેલાં પણ હતું, અત્યારે પણ છે અને પછી બી કહેવાનું છે, અપરિવર્તનીય ચેન્જલેસ એક્ઝિસ્ટન્સ અસ્તિત્વ જે છે એ અસ્તિત્વને આપણે સત એવી વ્યાખ્યા કરી છે. અને બાકીનું જે આ જગત દેખાય છે એ ખરેખર પરિવર્તનશીલ હોવાથી, વિકારી હોવાથી ઓમ, દેશ, કાળ ને અણુ એમ ચાર કારણોથી માયા વડે એને વિભાજિત કરી દેવામાં આવેલું છે. ખરેખર તો એક જ સચ્ચિદાનંદ સત્તા છે, અવિભાજનીય, તેનો કોઈ જગ્યાએ સાંધો પણ નથી, એવું એક અખંડ સત્તા છે. એ અખંડ સત્તાને માયા પોતાના જાદુથી દેશ અને કાળની મદદથી ખંડ ખંડમાં વિભાજિત કરવાની જાદુ કરે છે. એટલે આજનું વિજ્ઞાન આપણે ગયા વખતે જોયું કે આ જાણે કે એક 99.99% સ્પેસ છે. આ ચાહે ટેલિસ્કોપથી આપણે દૂર જોઈએ, નિહારિકાઓમાં તો આપણે જોઈએ કે એટલું બધું ડિસ્ટન્સ છે. મેટર ઇઝ
infinitesimally small, 0.0001% is matter, the rest of is space. એટલે કેટલાક સાયન્ટિસ્ટો હવે એને હોલોગ્રાફિક મૂવી, જે ગુરુજીના વખતમાં હોલોગ્રાફિક મૂવી નહોતું, સાદું મૂવી હતું. ગુરુજીએ હંમેશા અનેક મૂવી સાથે સરખાવવાની કોશિશ હંમેશા જ કરી છે. અથવા તો ડ્રીમ મૂવી. એટલે જેમ આપણા પોતપોતાના ડ્રીમમાં આપણે પોતે અનુભવ કરીએ જ છીએ કે ઊંઘમાં તો આપણી ચેતના જ હતી, ફક્ત ચૈતન્ય સિવાય આપણી અંદર તે વખતે આપણી ચેતના સિવાય બીજું કોઈ હતું નહીં. છતાં તે વખતે આપણે આપણી સ્વપ્ન સૃષ્ટિમાં અનેક પાત્રો અને પંચમહાભૂતોને, પર્વત, નદી બધું જ અંદર, જળ, ચેતન બધું જ આપણે પ્રગટ કરી દઈએ છીએ, સૃષ્ટ કરીએ છીએ. એટલે કે આપણે નથી કરતા, ઇટ હેપન્સ. ખરેખર આપણો એમાં કોઈ હાથ નથી હોતો. ડ્રીમ ઇઝ એ હેપનિંગ. એવરીથિંગ હેપન્સ. એમાં કોઈ કરતા હોતો નથી. પણ આપણને જે શિક્ષણ મળે છે આપણા પોતાના સ્વપ્નમાંથી, આપણને રોજ સંદેશો ભગવાન મોકલે છે કે આ બધું જે જાગ્યા પછી દેખાય તે બી એક્ઝેક્ટલી મારું જ સ્વપ્ન છે. એટલે કે ધીસ ઇઝ અ હોલોગ્રાફિક યુનિવર્સ વિચ ઇઝ હોલો, ઇટ ઇઝ સ્પેસ. એટલે ભગવાને પોતે બી આનો દાખલો, આ હોલો સ્પેસ જ છે ફક્ત, એનું ઉદાહરણ બહુ સુંદર રીતે 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહી ગયેલા આપણને કે યથા આકાશ સ્થિતો નિત્યો વાયુ સર્વત્ર ગો મહાન તથા સર્વાણી ભૂતાની મત્સ્થાની ઇતિ ઉપધારે. આવી ધારણા કર, આવું ધ્યાન કર. ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ માટે એક ઉત્તમ ધારણા ભગવાને તે વખતે આપી દીધી. સ્પેસ. રાતે અગાસી પર જાઓ ને આરામથી છે તે ચારપાઈ રાખી મૂકો ને લેટી જાઓ ને તારામંડળ જુઓ. સડનલી યુ વિલ બી, તમારા મગજની અંદર વિચારો ઓછા થઈ જશે. ભગવાને જે આ ધારણા કહેલી છે, આકાશની ધારણા, એ આકાશની ધારણા કરશો તો સડનલી યુ વિલ ફાઇન્ડ દેટ the thinking starts decreasing. Instead of these 60,000 thoughts per 24 hours, it will start decreasing by seeing the vastness of the space itself. And in that space you can see that there is infinite space and very little here and there are numerous small dots of light. And there is infinitesimally more space. And that space, ગુરુજી કહે છે કેટલી લિવિંગ સ્પેસ, ગુરુજી શબ્દ વાપરે છે, લિવિંગ સ્પેસ, ચિદાકાશ. આપણા ધર્મ એને માટે ઉત્તમ શબ્દ, શિવજી માટે શબ્દ છે ચિદમ્બરમ, દત્તાત્રેય ભગવાન માટે છે દિગંબરમ. દિગંબરમ એટલે નોટ નેકેડ, દિશાઓ જેનું અંબર છે તે. ઇઝ સો ઇન્ફિનિટ, વાસ્ટ, ગગન સદૃશમ. સો સડનલી તમારી તુચ્છતા તમને ખબર પડે. આકાશ દર્શન કરો એટલે તમારી પોતાની નગણ્યતા, જે બધો ઈગો લઈને આખો દિવસ ફરેલા હોય તે વખતે તમારો ઈગો તમને એમ થાય કે આ એટલે લાહિરીમાં છે કેટલી બધી જગ્યાએ ગયા, મેં કુછ નહીં મેરા કુછ નહીં, મેં કુછ નહીં મેરા. કેવો મોટો યોગી, જીવ તો કરી શકે મરેલા ને, એવો મોટો યોગી પોતે કહે છે મેં કુછ નહીં, આઈ એમ નથિંગ, ઇટ ઇઝ ગોડ હુ ઇઝ ડુઈંગ થ્રુ મી. પેલો સાંઈ બાબા કે સબકા માલિક એક, વી આર ઓલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થ્રુ ધેટ પાવર ઇઝ ફ્લોઈંગ. The speaker is speaking because of that consciousness, and the listener is listening because of that consciousness. It is the consciousness inside your brains, utilizing your brains and your ears, that makes possible for you to listen to this discourse. Without that, you will not be able to listen. And without that consciousness, this instrument will not be able to function. And all the instruments from કીડીથી માંડીને બ્રહ્માજી સુધીના બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું પ્રોગ્રામિંગ છે, અને બધાને અંદર પ્રોગ્રામ શ્રદ્ધા છે. પૂર્વજન્મના સંસ્કાર પ્રમાણે, એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના જીનેટિક પ્રમાણે, એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના સંસ્કાર પ્રમાણે
એની શ્રદ્ધા જન્મથી જુદી જુદી હોય છે. કોઈ સાત્વિક શ્રદ્ધા લઈને જન્મે છે, કોઈ રાજસિક શ્રદ્ધા લઈને જન્મે છે, કોઈ તામસિક શ્રદ્ધા લઈને જન્મે છે. બ્રહ્માજીની શ્રદ્ધા રાજસિક છે. each instrument is uniquely programmed. શ્રદ્ધામયો અયમ પુરુષ યોયમ શ્રદ્ધા સ એવ સહ. According to your belief system you become that. And ભગવાનનો સંદેશો એકમાત્ર આની અંદર એ છે કે you can change your programming if you use this manual of life. This is the manual of life. Like manuals which are given with all electronic instruments or all instruments that you possess, mobiles and all that. There are instrument manuals. And this instrument that you possess has got an instrument manual. એટલે ગયા અધ્યાયમાં ભગવાને છેલ્લો શ્લોક એમ કહ્યો કે શાસ્ત્ર પ્રમાણ રાખીને, શાસ્ત્રને પ્રમાણ ગણીને, શાસ્ત્રને છઠ્ઠી આંખ ગણીને શાસ્ત્રમાં લખેલું હોય તેમ વર્તન કરજે. પછી અર્જુનને થયું કે આ કળિયુગમાં હવે આ તો દ્વાપર પૂરો થાય છે ને હવે લોકોને આટલું બી કંઈ શાસ્ત્ર પણ ભણશે નહીં. કોઈ ગીતા કોઈ વાંચવાનું નથી, ખરું કે? અને કોઈ વાંચીને ભણીને ભણાવતો હોય તો બી 10-15 જણા ભેગા થશે ત્યાં. So a fundamental question is put forward. Fundamental question. What if શાસ્ત્ર ઇઝ નોટ નોન? અમેરિકામાં ગુરુજી ગયા હતા, કોઈ ગીતા જાણતું જ નહોતું. ઇવન બાઇબલ બી કોઈ ભણતું નહોતું. The Mohammedan is not learning his Quran and the Christians are not reading their Bibles even, and they don't know what it is. And the Hindus are not reading their. So Arjun in the first shloka itself poses a fundamental question કે જો કોઈ શાસ્ત્ર જાણતો જ નહીં હોય, શાસ્ત્ર વિહિત કર્મ જ નહીં કરી શકતો હોય અને ખાલી એના હૃદયમાં શ્રદ્ધા જ હોય કે મારા કુટુંબમાં આવું ચાલુ આવે છે, મારા દાદાએ આમ કરવાનું કહ્યું, આમ કરવું તો ચાલે કે કેમ? તો પિતૃદેવો ગણીને એ જો એ પ્રમાણે કરે તો થોડો ઘણો લાભ. એની શ્રદ્ધા જો ગળખુથીમાં આવેલી હોય કે આ મા બાપે આ કરેલું, ઈશ્વરમાં માનો છો કે નહીં? મારા મેરેજ પહેલા હું જામનગરમાં 70માં મારા લેસન ચાલુ થઈ ગયેલા, 73માં હું MD થયો. એટલે તે પેલા ઘણા વર્ષો પહેલાથી આ બધું વાંચન ખરું. જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા કદાચ 64માં હશે મારી પાસે. મેરેજની પ્રપોઝલ આવી, મને ગભરાટ થાય કે કોઈ સાવ આસ્તિક માણસ જ ભટકાઈ જશે તો શું કરશું? Then the life will be impossible. So only one question that I asked at that time: do you believe in God? I didn't want to know even what kind of Shraddha that is. But if the person says no, then it's no use. बाकी બધું તો ફોડી લઈએ, સમજૂતા હો सकता है. શ્રદ્ધા છે કે નહીં? ભગવાનમાં છે કે નથી? નથી જેમ કહીને ઉભા રહે તો no more questions. And no more questions asked even after that. Only one question asked. And up till this date, absolutely smooth, without matching the kundali. That is Shraddha. Whether that person can read Gita, he is interested in Gita. અર્જુનનો સવાલ જ નથી. પહેલો જ સવાલ શ્રદ્ધા છે કે નહીં. પછી કર્મમાં ભૂલચૂક રહી જાય તો ભગવાનને પ્રોબ્લેમ જ નથી. ભગવાન કહે કે આ બધું મેં ગણાયું અત્યાર સુધી, એ બધાનો ઈલાજ છે મારી પાસે, સાંભળો જ તારે. ભૂલચૂક તો થઈ જવાની. એટલે 18મા અધ્યાયમાં 13મા ગીતામાં છે સ્ટોક કે જેમ અગ્નિ થાય ત્યારે ધુમાડો તે જમાનામાં થતો. ઇવન આજે બી તમે યજ્ઞ કરવા બેસો અથવા તો ઘરમાં તમે સત્યનારાયણની કથા માટે નાનકડું પેલું કુંડ હોય અને છાણા લાવીને અંદર ગયો તો ધુમાડો થવાનો જ છે. જ્યાં જ્યાં અગ્નિ હોય ત્યાં ત્યાં ધુમાડો થતો જ. એટલે કોઈ પણ કર્મ, ક્રિયા, યજ્ઞ આપણા થકી થાય છે એ બધા દોષ વગર થતા. સહજમ કર્મ કૌંતેય સદોષમ અપી ન ત્યજે.
એના ઉપર લાઈનમાં છે ત્યાં 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહેવાના છે કે આ સહજ કર્મ છે આપણો, એમાં દોષ તો થવાના જ છે. ભગવાનને ખબર છે કે કોઈના માનવ માત્ર દોષને પાત્ર, કોઈથી ભૂલ ન થાય એવું બને નહીં. તો ઇઝ ધેટ એ રેમેડી? જો કે યસ, વેરી સિમ્પલ. ઓમ તત્સત કહેવા. કોઈ પણ કર્મની શરૂઆતમાં, કોઈ પણ ક્રિયાની શરૂઆતમાં, આપણી યજ્ઞરૂપી રોજની ક્રિયાની શરૂઆતમાં, અથવા કોઈ પણ સામાજિક ક્રિયાઓની શરૂઆતમાં, કારણ કે આપણો ધર્મ, આ સત શબ્દ બહુ ઊંચો છે. આપણે બહુ ઊંચા લેવલથી વાત કરી કે સતની ડેફિનેશન આપીને વાત કરી કે તે નિરપેક્ષ એબ્સોલ્યુટ જે સત્તા છે, જે બદલાતી નથી, એ સત છે. પણ ભગવાન કે ઉભો રહે, તારા રોજિંદા રિલેશનમાં, રોજિંદા વ્યવહારમાં તો આ વ્યવહારિક સત્તા જે દેશકાળવાળી છે એ સત્તામાં જ તું વ્યવહાર કરવાનો છે. તારા બધા જે પુત્ર સાથેના સંબંધ, પત્ની સાથેના સંબંધ, મિત્ર સાથેના સંબંધ, સત્સંગીઓ સાથેના સંબંધ, રિલેશન્સ, they are all happening in the time and space. So what about your daily living? How to make it like a celebration? રોજના જીવનને ઉત્સવ કેવી રીતે બનાવવો? તો આપણા ધર્મે જુદા જુદા સંસ્કાર નાખી દીધા. ગર્ભાધાન થાય તો શ્રીમંત સંસ્કાર, પુત્ર જન્મ થાય એક સંસ્કાર, પછી 8 વર્ષનો થાય યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર, વિવાહ થાય પાછો વિવાહનો સંસ્કાર. તો ભગવાન અદ્વૈતના સમ્રાટ શંકરાચાર્યની ગીતાનું ટીકા મને કાલે થયું. મેં કુલ્લા આટલું બધું જોયું તો આ 4-5 લીટીની શંકરાચાર્યની ટીકા જોવા દે. માય ગોડ, nowhere he has talked about nirapeksha sat. He just starts talking from અવિદ્યમાન પુત્રસ્ય જન્મ સમયે, એટલે કે જે અસત વિદ્યમાન નથી તેવો પુત્રનો જન્મ થાય, વિચ ઇઝ ઇન બેઝ કાર્ડ, તે વખતે એક સંસ્કાર થવાનો છે. થાય ને આપણે ત્યાં બધું પૂજન વિધિ ને બધું થાય ને. તો ઇન એવરી ધીસ સંસ્કાર વિચ આર ડન વિથ સમ શ્લોકાસ એન્ડ યુ નો Brahmin comes and so you have to do with the total faith that આ જે પુત્ર જન્મ થયો છે એ સાક્ષાત બાલ મુકુંદ જ મારે ત્યાં આવેલો છે. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, સત સ્વરૂપ જે એક્ઝિસ્ટન્સ છે, that existence itself has taken a new name and form. So what is the definition of Paramatma, Parbrahma? Sat Chit Anand. And what is the definition of Jagat, Samsar? દેખાતા આ બધા આપણે સૌ સત ચિત આનંદ વત્તા નામ અને રૂપ. આ માણસ આવો દેખાય છે, આટલી ઊંચાઈ છે, એનું આ નામ છે, એનો આ ધંધો છે. એટલે નામ રૂપ ઉમેરાવાથી આ જે સત સ્વરૂપ છે એ માયા વડે એને બે નામ રૂપ આપવાથી એ થઈ ગયું જગતનો એક ભાગ, સંસારનો ભાગ બની ગયો. બટ ધ ફંડામેન્ટલ અધિષ્ઠાન, એનું આધાર, એનો મૂલાધાર, એનું સ્વાધિષ્ઠાન સત્ય છે. ગેટ માય પોઈન્ટ? સો શંકરાચાર્ય સ્ટાર્ટલ્સ આખી બધી જગ્યાએ સત 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 નોન ચેન્જિંગ સતની વાત કરી. ઇવન શ્રદ્ધાની ડેફિનેશન બી એવી જ આપી કે સતની અંદર જે સત્ય અવધારણા કરે એવી બુદ્ધિ જેની છે, કે ગુરુનું વાક્ય સત્ય છે એવી જેની અવધારણા છે, ધારણા છે, અથવા શાસ્ત્રનું વાક્ય, કૃષ્ણનું વાક્ય સત્ય છે એવી જેની સત્ય અવધારણા છે, એનું નામ શ્રદ્ધા. સતમાં સત્ય અવધારણા બુદ્ધિ હોય એનું નામ શ્રદ્ધા. એવી મહાન વ્યાખ્યાથી ચાલુ કરીને પછી અહીંયા એમ કે વ્યવહારિક જેટલા બી કામ હોય એ બધા સત સ્વરૂપ છે એમ માની લેવાનું. એવી વ્યાખ્યા કરીને હું આઈ વોઝ ટોટલી બોલ્ડ. So what the Mahapurush wants to do? He wants to convert our daily life into this living awareness. Whatever we are looking at is Satchidanand Paramatma only. આ પુત્ર આવ્યો મારા ઘરે તો સચ્ચિદાનંદનો અવતાર છે. હાઉ કેન આઈ મિસબિહેવ વિથ માય પુત્ર ઓર પુત્રી? આઈ કેન નોટ મિસબિહેવ. આ મારી પત્ની આવે, આ મારા દીકરાની વહુ આવે, હાઉ કેન આઈ મિસબિહેવ વિથ ધેટ લક્ષ્મી? તો જીવન દ્રષ્ટિ બદલવા માટે આ સંસ્કાર બધા મૂકેલા છે.
એ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર વખતે એ જાણે કે નાટક કરે, સંન્યાસી થઈ જવાનો, ભાગી જવાની કોશિશ કરે ને મામો પકડીને પાછો લઈ આવે કે તારે રહેવાનું અહીંયા જ છે અમારી સાથે. ખભે બેસાડીને રાજા બનાવીને લઈ આવે, પ્રેમથી લઈ આવે કે આવ દીકરા અમારી સાથે જ રહેવાનું છે, ભાગવાથી કંઈ મળે એવું નથી, કોઈ એસ્કેપિઝમ ફાવે એવું નથી અહીંયા. પેલો સંન્યાસી થઈને બી એસ્કેપ નથી થઈ શકતો. They have to do some work. Because at the time of forming this પંચમહાભૂતનું ખોડિયું બનાવ્યું તે વખતે જ અંદર રજસ ભરેલું છે, સત્વ ભરેલું છે, તે જ્ઞાનેન્દ્રિયોને બનાવશે. રજસ ભરેલું છે કર્મેન્દ્રિય, અને કર્મેન્દ્રિયમાં જ્યાં સુધી રજસની શક્તિ હશે ત્યાં સુધી કર્મેન્દ્રિય કર્મ કર્યા વગર એક ક્ષણ બી રહી નથી શકવાની. તારી જીવન યાત્રા એક ક્ષણ બી કર્મ કર્યા વગર રહી શકવાની નથી. તો શાનાથી ભાગવાનો? કર્મ ત્યાગ કેવી રીતે કરવાનો? ગુફામાં ભરાઈ જશે તો પછી રાગ દિવસ કેવી રીતે નીકળશે તારા? યુ હેવ ટુ લીવ ધીસ લાઈફ વ્યવહારિક. તો વ્યવહારિક જિંદગીને કેવી રીતે સુંદર બનાવી એટલા માટે ધર્મે સંસ્કાર મૂકેલા છે. 16 કે વોટ એવર સંસ્કાર મરે ત્યાં સુધી, જાય ત્યાં સુધી સ્મશાનમાં બાળી આવે તો કે આ અંતિમ તપ એનું તપી ગયો ને બળી ગયો. ધીસ ઇઝ લાસ્ટ તપસ. આખી જિંદગી તપસ નહીં કરેલું હોય. So the whole life cycle, જીવન યાત્રા આખી ઉત્સવમાં પલટાઈ જાય એવી યોજના છે. એક સેલિબ્રેશન થઈ જાય લાઈફ. હું સબ પર લેક્ચર આપ્યા કરું તેથી શું વળે? તમારી જિંદગી, તમારું રિલેશન સુધરે નહીં. રાઈટ? ઓકે, આપણે વાંચવાનું ચાલુ. સત શબ્દના પ્રયોગની વ્યાખ્યા. જો બધે પ્રયોગ શબ્દ વપરાયેલો છે. એ પ્રયોગમાં યોગ શબ્દ છે એ યુજ ધાતુ એટલે જોડાવાથી છે. એટલે અલ્ટિમેટલી સચ્ચિદાનંદ સાથે જોડાવાને માટેની આ બધી સમસ્ત ક્રિયાઓ છે અને સમજ છે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. અને પ્રકૃષ્ટ રીતે જોડાવવું એટલે પ્રયોગ. સામાન્ય યોગ એટલે અષ્ટાંગ યોગ, અને પ્રકૃષ્ટ કરેલો યોગ એટલે પ્રયોગ. એટલે આ સતનો પ્રયોગ છે ભગવાન સાથે, સત સાથે જોડાવા માટે. સદભાવે સાધુભાવે ચ સત ઇતિ એતત પ્રયુજ્યતે. સદ ઇતિ એતત પ્રયુજ્યતે. પ્રશસ્તે કર્મણિ તથા સત શબ્દ પાર્થ યુજ્યતે. યુજ્યતે એટલે યોજાવું, જોડાવું. યુંજ એટલે યોગ શબ્દમાં જે યુજ શબ્દ છે તે. એટલે ગોડ ઇઝ ડિફાઇનિંગ ધીઝ વર્ડ્સ નાઉ. પરિભાષા આપી રહેલા છે સતની. વાંચો. સદભાવે સાધુભાવે ચ સદ્ભાવે સાધુભાવે ચ સદ્ય તત્ પ્રયુજ્યતે. સદીર્ઘ્ય તત્ પ્રયુજ્યતે. પ્રશસ્તે કર્મણિ તથા પ્રશસ્તે કર્મણિ તથા સત્શબ્દ પાર્થયુજ્યતે. સત્શબ્દ પાર્થયુજ્યતે. અને સત એ પ્રમાણે આ પરમાત્માનું નામ સત્ય ભાવમાં અને શ્રેષ્ઠ ભાવમાં પ્રયુક્ત થાય છે. તથા હે પાર્થ, ઉત્તમ કર્મોમાં પણ સત શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. દેટ મીન્સ કે ગુરુજીનું આપણે વાંચ્યું હમણાં, તેમાં ગુરુજીએ સુંદર રીતે સમજાવ્યું કે જે સત પરબ્રહ્મ છે એને માટે પહેલો સત શબ્દ વાપરેલો છે ગુરુજીએ કહ્યું. પછી સેકન્ડ છે તે જે સાધુભાવથી, જે સ્વાભાવિક સતમાંથી જે આ સર્જન થયું, એ આખાને આખા સર્જનમાં ગુરુજી છે કે ગુડનેસ ઇઝ કમિંગ નેચરલી. અંતર્નિહિત સમસ્ત સર્જનમાં સત બધે જ રહેલું હોવાથી એ સાધુતા બધે જ પ્રગટ છે. ગુડનેસ ઇઝ અંતર્નિહિત ઇન ધ સર્જનની અંદર છે. વાંચ્યું તમે? પાછું વાંચો. સેકન્ડ શબ્દ સત.
સાત્વિકતા અંતર્નિહિત છે. આખા સર્જનમાં સાત્વિક, રાજસિક, તમસ છે જ. એટલે સાત્વિક ન હોય એવું તો કોઈ હોતું જ નથી. ગુડનેસ પહેલું જ. सभी मनुष्य, देवताओं और मुक्त पुरुषों के सभी अच्छे गुणों और अच्छे कर्मों का स्रोत सत, परमपिता परमेश्वर अथवा निरपेक्ष एवं अपरिवर्तनीय तत्व में है. દેવથી માંડીને નીચેના એનિમલ સુધીમાં બધે 3 ગુણ હોય જ. એટલે ગુડનેસ, જે સારાપણું, જે બધું સાધુપણું જે છે એ અંતર્નિહિત બધામાં જ હોય. કોઈમાં દબાઈ ગયેલું, કોઈમાં આવરણ આવી ગયેલું. એટલે એ જન્મ વખતથી વાલ્મીકી બની જાય, વાલીઓ બની જાય. પણ જ્યારે એનું રીપ્રોગ્રામિંગ થાય નારદ આવીને, તો એ રીપ્રોગ્રામ થયેલું જે યંત્ર છે તે કેવું બની જાય? વાલ્મીકી બની જાય. Reprogramming is possible and that is what Guruji is doing with all of us. આપણી ધાતુ બદલી રાખે છે. એના ટચથી લોખંડ છે તે સોનું થઈ જાય છે ને સામાન્ય મણી છે તે પારસમણી થઈ જાય છે. આપણી ધાતુ બદલવાનું પ્રોગ્રામિંગ છે, મેન્યુઅલ, રાઈટ? એટલે તામસિક થઈને જન્મેલો હોય શ્રદ્ધા, તો રાજસિક ધીમે ધીમે થાય, પછી રાજસિકમાંથી સાત્વિક થાય, અને પછી જે 14મા અધ્યાયમાં ત્રિગુણાતીત થવાનું છે તે અલ્ટિમેટ, જે નિરંજન, નિરાકાર, નિરપેક્ષ, નિર્ગુણ બ્રહ્મ સત, એની અંદર વાઇબ્રેશનલેસ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ એરિયામાં એ સ્થાપિત થઈ જાય. ઓમમાંથી જઈને, તત્માંથી જઈને, સતમાં જઈને સ્થાપિત થઈ જાય. 15મા અધ્યાયનું જે જીવન વૃક્ષ છે, અશ્વત્થ વૃક્ષ છે, એ ગુરુજીએ ત્યાં એમ કહેલું છે કે એનું મૂળિયા અહીંયા સહસ્રારમાં સત તરીકે છે, એ કુટસ્થ ચૈતન્ય તરીકે અહીંયા આગળ આજ્ઞાચક્રમાં તત કુટસ્થ ચૈતન્ય છે, કૃષ્ણ ચૈતન્ય. અને આખા બાકીના નર્વસ સિસ્ટમની જે આ જીવન વૃક્ષ છે આખું, એ જીવન વૃક્ષની બધી ડાળીએની અંદર પછી આ બધું 3 ગુણવાળું અંદર પ્રસરી જાય છે. એટલે સન્મૂળ જ છીએ આપણે બધા, સચ્ચિદાનંદ મૂળિયું છે આપણું. એટલે બધા જેટલા બી એ જીવન વૃક્ષની અંદર બ્રહ્માંડમાં જેટલા બી ડાળી પાંખડા થયા, દેવલોકથી માંડીને, બ્રહ્માજીથી માંડીને નીચે લોવેસ્ટ બેક્ટેરિયા કે વાયરસ સુધીનું જેટલું બી કિંગડમ છે, એ બધા જ ની અંદર આ અંતર્નિહિત છે સચ્ચિદાનંદ. ખાલી એની ઉપર માયાને લીધે નામ રૂપ જુદા થવાથી આ સુર ને આ અસુર ને આ વિભાજન થઈ ગયું. એટલે પેલા જે જય ને વિજય જે 2 દ્વારપાળ હતા, એ જ પછી છે તે હિરણ્યકશિપુ, હિરણ્યાક્ષ લઈને ડ્રામા કરવા માટે આ હોલોગ્રાફિક મૂવીની અંદર આવે પછી. એન્ડ વોટ ઇઝ ફંડામેન્ટલ ઇઝ વિષ્ણુ હિમસેલ્ફ. કારણ કે વિષ્ણુની નાભીમાંથી જ બ્રહ્માજી થયા, બ્રહ્માજીની અંદરથી જ સૃષ્ટિ થઈ. That means કે Vishnu is અંતર્નિહિત in everything. So this goodness is everywhere. Right? એટલે કોઈને ગયેલો લેખે ગણી લેવાનું નહીં. એવું કાલે દયા માતાના લેક્ચરમાં બી એવું હતું, તમે વાંચ્યું હોય, સાંભળ્યું હોય તો. દયા માતાની વિડીયો હતી કે ઓડિયો હતી? ઓડિયો હતી. એમાં આ બધું હતું કે બધાનો ઉપર આવવું શક્ય છે. બરાબર છે? શ્રદ્ધાપૂર્વક જે કંઈ ગુરુજીનું ટીચિંગ છે કે ભગવાનનું ટીચિંગ છે એનું આપણે અનુશીલન કરીએ, એનું અનુશાસન પાડીએ આપણે, આત્માનુશાસન, તપ, તો એ આપણને ઉર્ધ્વગતિમાં જરૂર લઈ શકે એવી આપણને શ્રદ્ધા છે. તો એક સતનો અર્થ થાય પેલું ન ચેન્જ થાય એવું નિરપેક્ષ સત્ય પરમાત્મા, પરબ્રહ્મ. બીજો શ્રેષ્ઠ ભાવ, અને એ શ્રેષ્ઠ ભાવમાં બધા સંસ્કારો વખતે જે કંઈ આપણા ઘરમાં પૂજાઓ થાય, સત્યનારાયણની, એ બધી વખતે આ હું પરમાત્માની પ્રીતિ અર્થે આ કરી રહેલો છું એવી જે સતત તદ અર્થિયમ કર્મ, આ બધા કર્મ જે થઈ રહેલા છે મારા થકી, એ ઈશ્વર પ્રીતિ અર્થે થઈ રહેલા છે. અને એમાંથી જે ફળ મળે છે એની હવે મને આશા નથી. આ 17મા અધ્યાય સુધી આપણે યાત્રા કરતા કરતા આવી ગયા,
ત્યાં સુધીમાં આપણે પહેલા 6 અધ્યાયનો કર્મયોગ વણી લીધો, પછી ભક્તિભાવ વાળો 7 થી 12 અધ્યાય વણી લીધા, પછી 13, 14, 15નો જ્ઞાન યોગ વણી લીધો કે જેમાં અહમ બ્રહ્માસ્મિ, સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, હું સચ્ચિદાનંદ છું, આ બધું સચ્ચિદાનંદ છે, પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ છે. એ વાત વણાઈ ગઈ. પણ એ વાત મારા જીવનમાં ઉતરી આવે એટલા માટે 16મા અને 17મા અધ્યાયની ભગવાનને જરૂર લાગી કે તમારું રોજનું જીવન કેવી રીતે પલટાવી શકે. એટલે પછી 16મા અને 17ની વ્યવસ્થા કરવી પડી. બરાબર. એટલે શ્રેષ્ઠ ભાવમાં પછી આ બધા વિવાહ આદિ જે શંકરાચાર્ય મહારાજે કહ્યા એ બી એની અંદર આપણે ગણી લે છે. અને લહેરી માસેની ગીતામાં તમે શ્રીધરની ટીકા વાંચશો એમાં બી આ વસ્તુ લખેલી છે કે આ દેવદત્તને ત્યાં પુત્ર થયો જે પહેલા નહોતો, માટે એનો જે સંસ્કાર થાય છે એ હું શ્રદ્ધાપૂર્વક કરીશ, અથવા આ દેવદત્તના પુત્રના વિવાહનું આમંત્રણ આવેલું છે એમાં હું શ્રદ્ધાપૂર્વક જઈને પૂજનમાં ભાગ લઈશ. એવો ટોટલી વ્યવહારિક વાત કરેલી છે, કોઈ ઉપરની વાત નથી કરેલી. એ દ્રષ્ટિ છે, આપણી લિવિંગ લાઈફસ્ટાઈલ બદલી કાઢવાની વાત છે. રાઈટ. વણાઈ જાય નહીં તો શું કામનું? બધા રિલેશન સ્વીટ બનો, મધુર થઈ નહીં જાય તો શું કામનું? અને ઉત્તમ કર્મોમાં પણ સત શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. હવે ગુરુજી અહીંયા ઉત્તમ કર્મો અને લહેરીમાં સહી પણ ઉત્તમ કર્મોમાં સૌથી ઉત્તમ કયું લહેરીમાં સહી પ્રશ્ન ઉઠાવે છે કે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કર્મ કયું? પછી લહેરીમાં સહી વખતે કોઈ બી જવાબ આપી શકશે. ક્રિયા. હરી રોજિંદા શ્વાસોશ્વાસની અંદર ધ્યાન આપો. રોજિંદા શ્વાસોશ્વાસમાં ધ્યાન આપો એટલે ધીમે ધીમે લહેરીમાં સહી કે છે ડાબી ને જમણી ઈદા ને પિંગળામાંથી ધીરે ધીરે એવો વખત આવશે કે કોઈ વાર ડાબો નસકોરું ચાલતો હશે, કોઈ વાર જમણું ચાલતું હશે, અને વચ્ચે સંધિકાળમાં કોઈ વખતે સુષુમ્ણામાં ચાલશે. હવે એ ઘટના ઉપર તમારું ધ્યાન બેધ્યાન હોય. પણ જો સાવધાનપણે તમે ખાલી શ્વાસ પર ધ્યાન રાખો જે કંઈ બી, then you are so alert, so attentive that you can see that the breathing is long, slow. Then a time comes when you are hardly aware that even you are breathing. સૂક્ષ્મ શ્વાસ એટલે સાધુની ડેફિનેશનમાં પ્રણવાનંદજી કહે છે સ એટલે સૂક્ષ્મ શ્વાસ, ધ એટલે ધ્યાન, ધારણા, ધૃતિ. સૂક્ષ્મ શ્વાસમાં ધારણા ધ્યાન કરે એનું નામ સાધક, સાધુ. એટલે આમાં સદભાવ પછી સાધુભાવ છે. તેમાં પ્રણવાનંદજી આવી રીતે શ્વાસ પર જે ધ્યાન કરે છે એ સાધુ છે. અને પછી જે એમ કરતા કરતા જ્યારે સુષુમ્ણામાં એનો શ્વાસ આવી જાય ત્યારે એટલો બધો સૂક્ષ્મ થઈ જાય છે કે એની આકાશ ધારણા થવાથી 4 આંગળ જેટલો જ એનો શ્વાસ ચાલતો થઈ જાય. એટલે કોઈ રૂ ધરે એના નાક પાસે તો એ હાર્ડલી મૂવ થતું હોય. આખી વાત ત્યાં સુધી લઈ જાય. અને પછી કે પછી એ હવે નેક્સ્ટ શ્લોકમાં આવશે, આગળ વાત નહીં કરીએ. પણ એ શ્રેષ્ઠ કર્મમાં અહીંયા આગળ શબ્દ કયા કયા આવ્યા? પ્રશસ્તે કર્મણી. પછી 27 વાંચશું ને આપણે હવે. યજ્ઞે તપસી દાને ચ સ્થિતિ સદિતિ ચોચ્યતે કર્મ ચૈવ તદર્થીયમ સદિત્યેવા વિધીયતે ચ યજ્ઞે તપસી ચ અને દાને દાનમાં યા જે સ્થિતિ શ્રદ્ધા અને આસ્તિક બુદ્ધિ છે. ખાલી શ્રદ્ધા ને આસ્તિક બુદ્ધિ નહીં પણ એના બીજા 2 અર્થ થાય છે. સ્થિરતા, એની અંદર સ્થિરતા આવી જાય એટલે ક્રિયાની અંદર સ્થિરતા. યજ્ઞ જે છે ક્રિયાયુપી યજ્ઞ એમાં સ્થિર થઈ જાય.
સ્થિતિ એટલે સ્થિરતા, અંદર સારી પેઠે સ્થિર થઈ જવું, અથવા સારી પેઠે નિષ્ઠા થઈ જવી. નિષ્ઠા, સ્થિત પ્રજ્ઞા, આપણી પ્રજ્ઞા એમાં સ્થિર થઈ જાય, રાઈટ? એનું નામ સ્થિતિ. ઓફકોર્સ એની અંદર શ્રદ્ધા, અસ્તિ કે બુદ્ધિ જોઈએ. એવ પણ સત ઇતિ ઉચ્ચતે, એમ કહેવાય છે. ઉચ્ચતે એટલે કહેવાય છે. ચ અને તદર્થીયમ, એ પરમાત્માને કાર્ય કરવું. ઈશ્વર પ્રીતિ અર્થે આ સર્વ કર્મ હું કરી રહેલો છું. એનું નામ ઈશ્વર પ્રણિધાન. તપસ્વાધ્યાય ઈશ્વર પ્રણિધાનની ક્રિયા યોગ, એવું પાતંજલ મુનિ કહે છે. તેમ એટલે ઈશ્વર પ્રણિધાન એટલે જ ઈશ્વર પ્રીતિ અર્થે કરેલું કર્મ. તો જ એ ક્રિયા થાય, નહીં તો થાય જ નહીં. તદર્થીયમ ને બદલે મદર્થીયમ કરીએ તો શું થાય? સકામ કર્મ થઈ જાય. મારા લાભ માટે હું કરું તો શું થાય? સકામ કર્મ થઈ જાય. અને હવે પગથિયા ચડતા ચડતા આપણે 17મા અધ્યાય સુધી આવી પહોંચેલા. એટલે હવે ભગવાનની અપેક્ષા શું છે કે હવે આ માણસ મોક્ષાર્થી છે. ધર્મ અર્થ કામ માંથી લગભગ પરવારીને હવે મોક્ષમાં પગરણ કરી રહ્યો છે. 4 પુરુષાર્થ ગણવામાં આવે: ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ. તો ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ ભલે ચાલતા નહીં, પણ એનું હવે પ્રેફરન્સ છે મોક્ષ. એટલે આઈ વોન્ટ ટુ બી ફ્રી, આઈ વોન્ટ ટુ બી સચ્ચિદાનંદ, આઈ વોન્ટ ટુ રિયલાઇઝ માય સેલ્ફ, સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. દેટ ઇઝ હિઝ ગોલ નાઉ. મુક્તિ જિજ્ઞાસા, અથા તો મુક્તિ જિજ્ઞાસા. મુક્તિ સ્વરૂપે અવસ્થાન, હોલી સાયન્સમાં કહે છે. એટલે એ મોક્ષાર્થી થયો હોવાથી એને માટે હવે બીજી કામના નથી. માટે ઠેક ઠેકાણે યજ્ઞ, દાન, તપને તામસિકમાંથી રાજસિકમાંથી સાત્વિક લાવવા માટેનો એકમાત્ર માપદંડ ભગવાને દરેક જગ્યાએ તકિયા કલામની જેમ, તકિયા કલામ એટલે ખબર ને, કવિતા હોય મોટી, એના પદ હોય અને પદમાં છેલ્લે એક જ વાક્ય આવતું, તો જે છેલ્લે જે રિપીટ થતું હોય એ તકિયા કલામ કહેવાય. એટલે રાજસિક જે યજ્ઞ, તપ, આહાર બધામાં વાત આવે છે. ફળની આશા સાથે જે કરે તે રાજસિક, કામનાની આશા સાથે કરે તે રાજસિક, ફળની આશા વગર કરે તે સાત્વિક. જે કઈ બી યજ્ઞ, તપ, દાન, દાન કરતી વખતે જો મને એમ હોય કે આને હું દાન આપું છું એટલે ભવિષ્યમાં હવે આ લાભ મળી જશે મને, એ તો વેપાર થઈ ગયો. અને એવો વેપાર ભગવાનના દરબારમાં જાય બી લોકો કે, એટલે ધેટ ઇઝ વાય તિરુપતિ બાલાજીમાં આટલા મણ સોનું અને સાંઈ બાબાના મંદિરમાં કેટલા મણ સોનું કાથી ભેગું થાય? કોઈ વેપાર નથી અંદર દેખાતો તમને. તો એ છૂટતું જાય ને સાત્વિક થવા માટે ભગવાન બધી જગ્યાએ એક જ તકિયા કલામ છે: નિસ્વાર્થ, નિષ્કામ, ફળ વગરનું હોવું જોઈએ યજ્ઞ. અને જો એમાં થોડી ઘણી ભૂલ રહી જાય આપણા બેડ પ્રોગ્રામિંગને લીધે, જૂના પ્રોગ્રામિંગ સંસ્કારને લીધે, તો ઓમ તત્સત, ઓમ તત્સત, ઓમ તત્સત એમ કહીને યજ્ઞ કરવો, એમ કહીને તપ કરવું, એમ કહીને કર્મ કરવું. શરૂઆત બી નથી કરવી, પૂર્ણાહુતિ બી નથી, ને વચ્ચે બી યાદ આવે ત્યારે એ કહેવાનું. ત્યારે શું થાય કે દોષ જે આવે, આપણે કામના તો હોય જ આપણી અંદર, અને કોઈ છુપી કામના બી હોય તો આપણને ખબર નથી. તો એ દોષને કાઢવા માટે જેમ અગ્નિ સાથે ધુમાડાનો દોષ હોય જ છે, તેમ આપણી અંદર છુપાયેલી કામનાઓમાં હોય જ. તો ઓમ તત્સત એવી ભાવના આપણે કરવાથી ફળ એને હું અર્પિત કરું છું. આ કર્મ કરાવવા વાળો પણ ઈશ્વર છે. એટલે ઈમાનદારી પૂર્વક જોઉં તો એ કર્મ મારું નથી, તારું જ છે. એટલે ઈમાનદારી પૂર્વક એ ફળમાં બી મારો અધિકાર નથી, તારો જ છે. એટલે જે કંઈ પહેલું આવે ઘરમાં તે પહેલું એને અર્પણ કરીને પછી પ્રસાદ રૂપે લઈ આવે. પહેલા કેળા એને ત્યાં અર્પણ કરી પછી આપણને આવ્યા. એ તો કઈ ખાવાની ચા આવ્યો નથી આપણી આજે કોઈ, એમાંના 6 માંથી કોઈ ખાવાનું તો આપણે જ છીએ, પણ કેળું બની ગયું પ્રસાદ ભાવના, શ્રદ્ધાના બળથી. એટીટ્યુડ, ભાવના. કર્મ કરતા તું છે, કર્મ ફળ દાતા તું છે, માટે બંને પર મારો અધિકાર નથી.
આ યંત્ર વડે આ કર્મ થઈ રહેલું છે એ તું જ કરાવે છે. એનો ભોગતા બી તું, દાતા બી તું. ત્વમેવ કર્તા ત્વમેવ ભોગતા, ત્વમેવ ભક્તા ત્વમેવ શ્રોતા. કરતા કારવતા શ્રી હરિ. તો એ ફળ પર બી આધારકાર નહીં અને કર્મ બી એને માટે. એટલે પેલા જેને માટે યજ્ઞ કર્યો, પ્રજાના કલ્યાણ માટે યજ્ઞ કર્યો, તો પ્રજાને જ કલ્યાણ થવા દે નથી. તો લાહિરીમાં છે અને અદ્ભુત વળાંક આપેલો છે કે જેમાં આપણી દીક્ષા સમારંભનો બી રહસ્ય છે કે જ્યારે આવો બ્રહ્મભાવમાં સ્થિત સદગુરુ, જ્યારે ક્રિયા પરાવસ્થામાં સ્થિર થયેલો જે સદગુરુ છે, એ જ્યારે નવા શિષ્યને ક્રિયાનું યજ્ઞ સમજાવે છે તો એ ભાવમાં રહીને સમજાવે છે. એ જે ક્રિયાનું દાન આપે છે ત્યારે એ ભાવમાં જઈને પછી ક્રિયાનું દાન આપે છે. એટલે તમે જોજો આપણા સમારંભોમાં પહેલા મેડિટેશન કરી લેવામાં આવે છે. રિસીવ કરવાવાળા બી મેડિટેશન કરી લે અને આપવાવાળા જે સંન્યાસીઓ ત્યાંથી આવે છે તે પણ ઊંડા ધ્યાનમાં જાય છે. એટલે ઓમ તત્સતની ભાવનાથી હું ખાલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છું. થ્રુ મી ધ ગુરુઝ પાવર્સ આર વર્કિંગ નાઉ. And in your instrument, this power, the grace will start acting now. The receiver and the giver, દાન આપવાવાળો ક્રિયાનો અને લેનારો, એ બંનેના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જ માધ્યમ બનાવીને, નિમિત્ત બનાવીને અંદરથી પેલો પાવર ફ્લો થઈ રહેલો છે. And when that happens, it has miraculous happenings. Then there are miraculous happenings which happens in a perfectly conditioned instrument. આવી જાય કોઈ રાજર્ષિ જનકાનંદ, કોઈ દયા માતા, પરફેક્ટ પ્રોગ્રામિંગ જેનું થઈ ચૂકેલો અધિકાર આવે, you wake like that, you know. And people like us may take long time. But it is such a rare happening that if we accept that it is a rare happening, that acceptance should bring about a great peace of mind. You get this? જ્યારે ભગવાન જાતે કહેતા હોય કે યત્ન કરતા અનેક લોકોમાંથી એક જણ સિદ્ધિ માટે પ્રયત્ન કરે છે, એમાંનો એક ક્વચિત સિદ્ધ થાય છે અને એમાંનો એક જ મને ખરેખર તત્વથી જાણી શકે છે. That means it must be really a very rare happening, and it all happens. You get my point? In which body mind instrument the perfection comes to receive it, it is not in our hand. Is it in the hand of the machine? યંત્રની અંદર શું યંત્ર ધારણ કરી શકે? દોરી સર્વના એના હાથમાં, ભરાવ્યું ડગલું ભરે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનાં હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ, ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માય. ઇફ યુ વન્સ એક્સેપ્ટ ધીસ એઝ એ ફંડામેન્ટલ ટ્રુથ, દેન આની અંદર તમારો સત્ય ઉદાહરણ હોય, દેન યુ કેન you become absolutely clear that I am an instrument. I am an extraordinarily programming instrument, maybe. It has some extraordinary quality, maybe. But still it is an instrument through which that power is working. If this is absolutely crystal clear in your mind, then it doesn't matter whether you get that enlightenment here or not. It absolutely doesn't matter. The peace will prevail in your mind. That acceptance itself will bring a deep peace. Okay, if it is all in your hand, I need not worry. Who cares? Let it happen after few janmas. Who cares? I am in your hand. એક મોટી બસ ભરીને આપણને ભરીને લઈ જઈ રહેલા છે.
એક આખું મોટું શીપમાં આપણને બધાને ભરીને ગુરુજી એનું સુકાન લઈને લઈ ગયેલા. હવે કોનો વારો ક્યારે આવશે તે આપણે ચિંતા કરવાની હોય જ નહીં ને. યુ ગેટ માય પોઈન્ટ? લીવ ઇટ ટુ હિમ, ગીવ ઇટ ટુ હિમ. કોઈ જે ગુરુજી નહીં, ગીવ ઇટ ટુ હિમ, ગીવ ઇટ. કોઈ લેક્ચર એવું સાંભળ્યું છે ગુરુજી? ગીવ ઇટ ટુ હિમ, ગીવ ઇટ ટુ હિમ. કાનમાં ભણકારે પડે તો ગુરુજીના વાત, ગીવ ઇટ ટુ હિમ, ગીવ ઇટ ટુ હિમ, ગીવ ઇટ. Let go, let go. Whenever it is to happen, it will happen. Who cares? Be free, relax, enjoy. Enjoy this moment. Don't worry for the future. That is phalecha. આટલા વર્ષ ક્રિયા કરીને હજુ કઈ છેડો આવતો નથી. ક્યારે મારો છેડો આવવાનો ને? That is phalecha. The moment there is phalecha, the peace of mind will never be there. Do you want peace of mind, my dear? A lasting peace of mind? Then there are only two Guru mantras: surrender and accept. There is nothing else is required to be happy and peaceful in this moment. Nothing. Not even enlightenment. You get my point? If the sheep is driven by God and Guru, who are you? Yantrarudhani Manava. You are thinking, I want to get moksha, I want to be enlightened. That enlightenment, phalecha, is nothing more than a phalecha to become millionaire. You get my point? Do you get my point? કોઈ માણસને મિલિયનર થવાની ઈચ્છા છે તો I will say, go ahead. Get that pleasure. But the moment you will say કે 40 વર્ષ થયા ને હજુ મારું કઈ, how you will be peaceful, my dear? Tell me. Accept. Whatever God gives as a prasad, it is all His prasad. The grace is His prasad. If it is happened to a Daya Mata in few years, it will happen in few years. If it is happened to a Guruji after 16 years of his life cycle, it will happen after 16 years of his life cycle. Although he started his kriya from his childhood by Prabhati, એમના પિતાજી પોતે જ ક્રિયા યોગી હતા. પછી એમના જે સંસ્કૃત ટીચર હોય એમણે બી એમને શીખાયું. Still he has to become until in the time that event to happen after a certain time. And then what is time? Illusion. Time is an illusion. Stop worrying. Accept. Sweetheart. Surrender. Tvameva karta, tvameva data. All yajna, દાન, તપ, ક્રિયા જમતી વખતે પણ આપણે શું કહીએ છીએ? બ્રહ્માર્પણમ, બ્રહ્મ હવિઃ, બ્રહ્માગ્નૌ, બ્રહ્મણાહુતમ, બ્રહ્મૈવ તેન ગંતવ્યમ, બ્રહ્મ કર્મ સમધ્ય. સંસ્કૃતની બધી વિભક્તિઓની જગ્યાએ બ્રહ્મ કહેવાનો શું અર્થ થાય? There is nothing except Brahma. All karmas are Brahma. You get my point? કોઈ વાક્યની અંદર બધી વિભક્તિનો પ્રયોગ કરવામાં આવે, નામ સર્વનામ ને પછી બધામાં બ્રહ્મ શબ્દો વાપરવામાં આવે તો શું અર્થ થાય? સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ જ અર્થ થાય કે બીજું કઈ અર્થ થાય? વાસુદેવ સર્વમ એવો જ અર્થ થાય કે બીજો કઈ થાય? ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ એવો અર્થ થાય કે બીજો કઈ અર્થ થાય? ઉદ્ધવ ગીતામાં ભગવાન કહે છે, હંસ ગીતામાં, મનસા વચસા દ્રષ્ટ્યા અન્યૈરપી ઇન્દ્રિય, જે કંઈ બી ગૃહ્યતે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી, મનથી, બુદ્ધિથી જે કંઈ ગ્રહણ કરીએ છીએ આપણે, રિસીવ કરીએ છીએ, એક્સપિરિયન્સ કરીએ છીએ, અનુભવ કરીએ છીએ, અહમેવ ન મત્તો અન્ય ઇતિ બુદ્ધ્યસ્વ અમંજસા. બિલીવ ધીસ વિથ ફૂલ હાર્ટ એન્ડ ફૂલ કન્વિક્શન that through your eyes it is whatever you are seeing is not Belaben, not so Amit, Sandeep bhai,
It is I. The speaker is Krishna, speaking to Uddhav. અહમેવ ન મત્તો અન્ય, બીજું કંઈ છે જ નહીં. ઇતિ બુદ્ધસ્વ આજ્ઞાવાચક શબ્દ છે. અશ્વ, યુદ્ધસ્વ એટલે યુદ્ધ કર, કર ને કર. બુદ્ધસ્વ એટલે બુદ્ધિમાં ભર, ભર ને ભર. આજ્ઞાવાચક છે એટલે પૂરી શ્રદ્ધાથી મારી વાત સમજ કે આ હું હરિ છે, એ હરિ સિવાય બીજું કઈ છે જ નહીં. ઇટ ઇઝ એન ઇલ્યુઝન which makes numerous names and forms. Right? રસોહમ અપ્સુ કૌંતેય, જળમાં રહેલો પરમાત્મા હું છું. I love you. If I say this, I love you God, તો આની અંદર એવા ક્રિસ્ટલ બની જાય પ્રેમના. કોઈ જાપાનીઝે પુરવાર કરેલું છે, આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ, આઈ લવ યુ. Then under the microscope you can see beautiful flowering arrangement of the crystals. It crystallizes into a beauty, Satyam Shivam Sundaram. That is the power of the actual exact feelings. Whatever the language may be, it is the feeling which is important. એટલે શ્રદ્ધાની સાથે આપણે કયો શબ્દ બોલીએ છીએ? શ્રદ્ધા ભક્તિ. શ્રદ્ધા ભક્તિ બઢાવો, સંતન કી સેવા. એટલે આ શ્લોક પૂરો થઈ ગયો એવું લાગે તમે જુઓ તો? થઈ ગયો? જે કંઈ કર્મ કરો તેનો આસ્વાદ માણો, તો એટલે ઝેનમાં ઝેન ટી સેરેમની આવે. ચા બનાવતી વખતે બી ધ્યાનમાં હોય, ચા પીતી વખતે બી ધ્યાનમાં હોય. એટલે ઝેન એટલે ધ્યાન. ધ્યાનનો અપભ્રંશ જ્યારે બુદ્ધ સાધુઓ જાપાનમાં ગયા ત્યારે અપભ્રંશ થતા થતા ચાઇનામાં ચેન થયું અને જાપાનમાં ઝેન થઈ ગયું. એટલે જે કરતા હોય તેમાં સંપૂર્ણ ધ્યાન હોય, ન ભૂતકાળમાં ન ભવિષ્યકાળમાં. ઇન ધ રાઇટ નાવ, રાઇટ હિયર, then you are happy. Then there is no multitasking. One thing at a time. Be in present moment. Be in present moment. Yes. એવો શ્લોક આવવાનો છે, 18મા અધ્યાયમાં આવવાનો છે. હા, બ્રહ્મભૂતો પ્રસન્નાત્મા ન શોચતી ન કાંક્ષતી. જે બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન હોય છે, હેપી હોય છે, એ માણસ ન શોચતી એટલે ભૂતકાળના ઉપર શોક નથી કરતો, ન કાંક્ષતી એટલે ભવિષ્યમાં મને મોક્ષ થઈ જશે એવી કલ્પનામાં અત્યારની પળને વેડફતો નથી. That is the key to be પ્રસન્ન આત્મા. પ્રસન્ન, પ્રકૃષ્ટ પ્રણય સતની અંદર અવતિષ્ઠ છે તે પ્રસન્ન કહેવાય. સત શબ્દ એમાં બી છે, પ્રસન્ન. બ્રહ્મભૂત, પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ. છેલ્લો શ્લોક આવશે. અશ્રદ્ધાથી કરેલા યજ્ઞ આદિ કર્મ આ લોક અને પરલોકમાં નિષ્ફળ અને અસત બતાવવા. નિંદા કરેલી છે, બરાબર ને? કોઈ પણ વસ્તુની નિંદા શા માટે કરવામાં આવે? એની ઓપોઝિટ વસ્તુની પ્રશંસા એમાં જ શું છે. એટલે આપણે કોઈ બી સદગુણ કરવા, આત્મસાત કરવા માંગતા હોય
જેમ કે શ્રદ્ધાનો ગુણ આત્મસાત કરવા માંગીએ છીએ, તો આપણી વિવેક બુદ્ધિમાં ઠસવું જોઈએ કે એનાથી ઓપોઝિટ છે તે નકામું છે. એટલે કોઈ બી નિંદા શા માટે કરવામાં આવે? એનાથી ઓપોઝિટનું મહાત્મ્ય આપણે અંદર સ્થાપિત કરવા માટે. એટલે આ એક કી છે કે જેને પાતંજલ યોગમાં બહુ પ્રતિપક્ષ ભાવના એવો શબ્દ વાપરે. પ્રતિપક્ષ ભાવ એટલે તમારામાં ગુસ્સો વારે ઘડી આવતો હોય તો દયા ઉપર તમે કરો, તમારામાં લોભ વધારે હોય તો દાન કરો, તમારામાં હિંસા વધારે હોય તો દયા કરો. લાઈક દેટ ઓપોઝિટ. લોભ હોય તો દાન કરો, અને ઇન્દ્રિય લોલુપતા ભોગ વિલાસિતા હોય તો દમન કરો. તો પ્રતિપક્ષ ભાવના માટે પૌરાણિક સ્ટોરી એક બહુ સુંદર છે કે બ્રહ્માજી પાસે દેવ, દાનવ અને માનવ ત્રણે ગયા એટલે કે અમને ઉપદેશ આપો. તો બ્રહ્માજીએ જાણે આકાશવાણી કરી, એમાં મેઘની ગર્જના થઈ, દ દ દ દ દ, જાણે કે દ દ દ દ દ, ત્રણ દ દ દ. તો પછી પૂછ્યું તમે શું સમજ્યા પેલું દેવને? તો દેવો એ વિચાર કર્યો કે આપણામાં શું ખામી છે? તો કે ભોગ વિલાસિતા આપણામાં બહુ છે, ઉત્તમ સુખ મળી રહેલા છે, એમાં બધા ડૂબેલા છે, ગળાડૂબ. તો એ કે અમે ઇન્દ્રિય દમન, દમન. એટલે જે ઓપોઝિટ ગુણની આપણે આરાધના કરવા માંગતા હોય એને પ્રતિપક્ષ ભાવના કહેવાય. પછી દાનવે વિચાર કર્યો કે મારામાં હિંસા બહુ છે, ક્રૂરતા છે, એ વળી આપણા કરતા સારો દાનવ આજના બધા કરતા. આત્મ પરીક્ષા હતી એ પેલા કોઈ બી ગયો છે તેને, તો કે આનો ઓપોઝિટ પ્રતિપક્ષ ભાવના એટલે દયા. એટલે કે દયા તો કે રાઈટ બરાબર છે, જાઓ. પછી માનવ તો કે આપણને લોભ જ બહુ છે, તો કે દાન કરો, પ્રતિપક્ષ ભાવ. એટલે આ બધા સદગુણો જે દૈવી સંપત્તિ વાળા છે, અને આપણામાં કંઈ આસુરી સંપત્તિ હોય તો આસુરીથી દૈવી, તામસિક રાજસિકથી સાત્વિક તરફ જવું હોય તો 5 ઉપાયો છે. પરમાત્માને પ્રાર્થના, પ્રતિપક્ષ ભાવ, વિવેક કે આ સારું આ ખોટું, આ એટલા માટે કરવું જોઈએ કે આમ કરવાથી અલ્ટિમેટલી મને મોક્ષ મળવાનો નથી. વિવેક, what is good, what is not good, what will give me liberation, which will not give me liberation. Clear concept. Vivek. In fact, I would put Vivek first. શ્રેય પ્રિય વિવેક. જેમ નચિકેતાએ યમરાજને કહ્યું કે મારે કોઈ સ્વર્ગના ભોગ જોઈતા નથી, લાંબુ આયુષ્ય નથી જોઈતું, રાજ્ય નથી જોઈતું, મારે ખાલી આત્મા શું છે એ જ જાણવું છે, એવું યમરાજ પાસે એને. સો હી વોઝ ડિટરમિન્ડ ઓફ શ્રેયાર્થી હતો વિવેક. સત્સંગ, ગુરુજી વારંવાર કહે છે કે ભેગા થાવ થઈને સાધના કરો, એટલે એકબીજા પાસેથી એકબીજાને પ્રોત્સાહન મળતું જાય અને સારા સંસ્કાર જ પડતા જાય. એટલે સારા સંસ્કાર છે તે એકબીજાનું દ્રઢીભૂત થતા જાય, અને ખરાબ સોબતમાં જાઓ તો બહુ જ સરળતાથી લપસી પડવાનો વારો આવી શકે. એટલે સત્સંગ ગુરુજી જબરજસ્ત પ્રોત્સાહન આપે છે. અને સત્સંકલ્પ એટલે હું કહું કે આ એક અઠવાડિયું મારે જોવું છે કે મારે છે તે મન સૌમ્યત્વ રાખવું છે, મનની સૌમ્યતા. બને એટલું મૌન પાડો, તો કે ગાંધીજીની જેમ એક દિવસ એમ જે બોલીશ નહીં, કે ઓછું બોલીશ, કે 4 કલાક નહીં બોલું, કે 3 કલાક નહીં બોલું. એટલે મૌનનો પ્રયોગ 3 કલાક માટે કરીશ. તો એને માટે આપણે એક સત્સંકલ્પ કરવો પડે. We have to make a affirmation that I will do this, right? સત્સંકલ્પ. તો આ 5 વસ્તુની મદદથી તમે તમારું રીપ્રોગ્રામિંગ કરી શકો, તમારી શ્રદ્ધાનું રૂપાંતર કરી શકો, ઉર્ધ્વીકરણ કરી શકો, દિવ્ય અવસ્થામાં તમે અવસ્થાન કરી શકો, રૂપાંતર થઈ શકો.
વાંચશું. અશ્રદ્ધયા દત્તમ અશ્રદ્ધયા હુતમ દત્તમ તપસ્તપ્તમ કૃતમ ચ યત તપસ્તપ્તમ કૃતમ યજ્ઞ અસત ઇત્યુચ્યતે પાર્થ અસદ ઇતિ ઉચ્યતે પાર્થ ન ચ તત્પ્રેત્ય નો ઇહ. ન ચ તત્પ્રેત્ય નો ઇહ. પાર્થ, હે પાર્થ, અશ્રદ્ધયા વગર શ્રદ્ધાએ કરાયેલો ભૂતમ હવન દત્તમ દાન તપ્તમ આચરેલું તપ તપ ચ યત જે કંઈ પણ કૃતમ જે કંઈ બી કરવામાં આવે છે તે સગુણ અસત કહેવાય છે. માટે તત એ નો ન તો ઇહ આ લોકમાં લાભદાયક છે, સુખ આપતું નથી. ચ ન પ્રેત્ય કે ન મર્યા પછી સુખ આપે છે. એટલે આપણે બધાને સુખ શાંતિ જોઈએ છે અને સુખ શાંતિનો આધાર આ પૂર્ણાહુતિમાં કોઈ પણ પ્રકરણનું તાત્પર્ય નિર્ણય કરવું હોય તો જેનાથી આરંભ કરેલો હોય એનાથી જ જો પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવે તો એ પ્રકરણનું તાત્પર્ય ખાલી શ્રદ્ધામાં જ છે. મૂળ હાર તેનું શ્રદ્ધામાં છે. એટલે કે સાત્વિક શ્રદ્ધા આપણી બળવત્તર બને એવા પ્રયોગો આની અંદર આપવામાં આવેલા છે. અને એમ કરતામાં જો કોઈ ભૂલચૂક રહી જાય તો ઓમ તત્સત એવા મંત્રથી આપણી ખામીઓને એ જપ વડે કે સંકીર્તન વડે એને સુધારી શકાય. એટલે કોઈકે મને હમણાં એક સુંદર મેસેજ મોકલેલો, એ કંઈક લાહિરીમાં છે એની ગીતામાંથી હતો કે 2 જાતના સંકીર્તન છે. એક ગૌણ સંકીર્તન અને એક પરમાર્થિક સંકીર્તન. તો ગૌણ સંકીર્તન છે તો ઓમ તત્સત એ સુંદર સંકીર્તનનો પ્રકાર છે એવું લાહિરીમાં છે એની ગીતામાં શ્રીધર સ્વામીએ કહેલું છે. ઓમ તત્સત એ ખાલી સામાન્ય વસ્તુ નથી, એ મહાન ફળ આપનારો મંત્ર છે, મહામંત્ર છે. અમારી શેરીમાં અમે નાના હતા ત્યારે 2 સાધુઓ બાજા પેલી હાર્મોનિયમ વગાડતા નીકળતા અને ગીત ગાયા કરતા રોજ જ પ્રભાત ફેરીમાં. મહામંત્ર હે ये इसी को जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत. This was their પ્રભાત ફેરી. આખા કેટલા વર્ષોના વર્ષો એ શેરીમાં રહેલા હોય તો બધાને યાદ રહી જાય. ઓમ તત્સત આ 17મા અધ્યાયમાંથી એ વસ્તુ આવે છે. સો ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ એ સંકીર્તન કે જેની અંદર તમારા વિચારોને સાત્વિક કરવાની અદ્ભુત તાકાત છે. હવે તેવા વિચારો આવતા હોય તમને, આવે છે તો કોઈને બી આવે, કંઈ આપણને પૂછીને થોડા આવે. આપણા સ્વપ્ન આપણને પૂછીને નથી આવતા, આપણા વિચાર બી આપણને પૂછીને. એટલે ધીસ મંકી માઇન્ડ ઇઝ જમ્પિંગ ફ્રોમ આ ડાળ પરથી બીજી ડાળ પરથી ત્રીજી ડાળ પર કૂદતું હોય તો એને એ મંકી માઇન્ડને એ કંઈક ઓમ બોલ લે. એટલે પેલો એ સામાન્ય મંકી બનીને હનુમાન બનીને રામ રામ બોલવા માંડે. એટલે આ ડાળ પરથી પેલી ડાળ પર કૂદવાને બદલે આ ભૂતભાઈને છે તે કહી દેવામાં આવે કે ભૂતભાઈ એવા હતા કે કામ આપ, નહીં તો ખાઈ જઈશ તને જ, નહીં તો જે માગશે તે આપીશ. અલ્લાઉદ્દીનના જાદુઈ ચિરાગ. ને કામ નહીં આપે તો તને ખાઈ જઈશ. તો પછી પેલો શિષ્ય ગભરાયો કે હવે શું કરવું, હવે તો માગવા જેટલું બધું માગી દીધું. ગુરુજી પાસે ગયો કે એક વાંસળો દાંત, લાંબો વાંસળો 100 ફૂટનો. હવે પેલા ભૂતને કે ઉપર ચડ, નીચે ઉતર, જ્યાં સુધી હું તને કહું નહીં. સો ધ મંકી માઇન્ડ ઓર ભૂતભાઈને તમારે વશ કરવા હોય તો ઓમ કે કોઈ જપ કે શ્વાસ પર ધ્યાન કે ક્રિયા, સુષુમ્ણામાં ઉપર નીચે જાઓ. ધીઝ આર સમ વન્ડરફુલ એક્સરસાઇઝ કે જે તમારું ચંચળ પ્રાણને સ્થિર પ્રાણ બનાવી શકે છે, ચંચળ મનને સ્થિર મન બનાવી શકે છે અને ક્રિયાથી ક્રિયાની પરાવસ્થામાં લઈ જઈને એક કાંટાથી બીજા કાંટાને કાઢી શકાય છે અને પછી 2 કાંટાને ફેંકીને પરાવસ્થામાં મજા કરવાની. ડુઈંગ બીઈંગ, ડુઈંગ બીઈંગ, બી ડુ, બી ડુ, બી ડુ, બટ ડોન્ટ ડુ નહીં કરે કરવાનું.
Be still and enjoy. Be still. After doing every technique, Be still. enjoy. Enjoy the peace of mind. Enjoy the peace. Because peace is your own nature. શાંતિ સ્વરૂપ જ છે આત્મા. It's not something to be obtained from outside. It is a misconception. It is a misconception કે આનંદ બહારથી મેળવવાનો છે. પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, જગત સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, આપણે પોતે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, તો આનંદનો અનુભવ કેમ નથી થતો? એટલે ગુરુજી આપણને એક સુંદર દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે તમારી પાસે આપણે ગુરુજીના દ્રષ્ટાંતમાં થોડોક ફેરફાર કરીએ ધારો તો એક ચાનો કપ અહીંયા લાવીને મૂક્યો મારી સામે અને એક પાણી ચોખ્ખું લાવીને ગ્લાસ મૂક્યો. તો ચાના કપમાં આ બલ્બનું પ્રતિબિંબ પડી શકે કે ડોળું છે? મલિન હોવાથી, મલિન પાણી હોય તો ડોળું કાદવ વાળું હોય તો એમાં કોઈ પ્રતિબિંબ પડી શકે નહીં. એટલે મલિન પાણી છે એ તામસિક ગુણો વાળું છે, મૂઢતા છે એમાં. મૂઢમાંથી ક્ષિપ્ત વિક્ષિપ્ત એટલે ચંચળ થાય. એટલે પાણી તો છે, ચોખ્ખું પણ છે, પણ એમાં પંખાને જોરમાં હું ફેરવીને નીચે એ પ્યાલો મૂકું તો ઉપર હોય તો એની અંદર પ્રતિબિંબ પડશે કે? એટલે રજોગુણ વાળી હોય જ્યારે આપણું મીડિયમ વીજ યંત્ર, તામસિક હોય તો મુદ્દલે દુઃખનો જ અનુભવ થવાનો, જડતા જ હોય તો દુઃખનો જ અનુભવ થવાનો. રજોગુણ હોય તો દુઃખ મિશ્રિત સુખ વારાફરતી મળે. પણ પેલું સચ્ચિદાનંદનો આનંદનું પ્રતિબિંબ અશક્ય છે. અને ગુરુજી કહે છે કે તમે ચાહે ડોળા પાણીને બી ફટાકડી ફેરવીને થોડી વાર રવા દો તો બધું નીચે બેસી જશે. વિચારો બધા ધીમે 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 કરતા નીચે બેસી જશે. અને પાણી સાવ ચોખ્ખું અને ઉપર હવા વગરના પેલું હોય તો યથા દીપો નિવાતસ્થ ન ઇંગતે સા ઉપમા સ્મૃતા. એટલે જ્યારે દીવો બિલકુલ નિર્વાત અવસ્થામાં પંખો નહીં હોય તેવી જગ્યાએ મૂકો ત્યારે એની જ્યોત કેવી હોય? બિલકુલ હલ્યા વગર. પાણી જો ચોખ્ખું હોય તો એની અંદર પરમાત્મા રૂપી સચ્ચિદાનંદ ચંદ્રમાં અથવા સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડે. એટલે તે વખતે સ્ટીલનેસની અંદર જ્યારે મૂળ ક્ષિપ્ત વિક્ષિપ્ત એકાગ્ર અને નિરુદ્ધ થઈ જાય, યોગસ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ, તો નિરુદ્ધ ચેતની અંદર તદા દ્રષ્ટા જોનારો સ્વરૂપે અવસ્થાન, પોતાના સ્વરૂપ જે શાંતિ સ્વરૂપ જે આનંદ સ્વરૂપ છે એ આનંદ સ્વરૂપનો એને સાક્ષાત અનુભવ થઈ શકે છે. એટલે આ મોજાઓની સંખ્યા કેટલી છે અને કેવા પ્રકારના તામસિક મોજા છે, રાજસિક મોજા છે, સાત્વિક મોજા છે. સાત્વિક મોજામાં પ્રતિબિંબ ઇઝીલી પડશે. એટલે ખાલી ફક્ત સાત્વિક થઈ ગયેલો માણસ એમને જ આનંદમાં રહેતો હોય. તમે જોજો ઘણી વાર વિધાઉટ આયાસ વગર એ માણસ છે તે એ અંદર ધીમી ધીમી એની અંદરથી આનંદ મસ્તી નીકળ્યા જ કરતી હોય. ઇઝ નોટ ટુ ડુ એની એક્સ્ટ્રા એફર્ટ ફોર ધેટ. એટલે તૈત્રીય ઉપનિષદમાંથી ગુરુજી કહે છે કે આપણે આનંદ સમુદ્રમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છીએ. આનંદ સમુદ્રની અંદર આપણી સ્થિતિ છે અત્યારે અને આપણો વિલય આનંદની અંદર થવાનો છે. એ જ તૈત્રીય ઉપનિષદ કે જેમાંથી આ ગુરુજીએ લીધેલું છે, એ જ તૈત્રીય ઉપનિષદ કહે છે કે તો પછી આપણને અનુભવ કેમ નથી થતો? તો ત્યાં આગળ ભૃગુવલ્લી અને આનંદવલ્લી નામના પ્રકરણોમાં આનું વિશદ ચર્ચા કરેલી છે કે મનુષ્ય એક સ્વાસ્થ્યવાળો તંદુરસ્ત જુવાન હોય અને એ એવા સાધુ માણસનું જે એક આનંદ હોય છે સાત્વિક, એ એક આનંદનો 100 ગણો કરો તો એ ગાંધર્વનો આનંદ થાય. પછી એવા 100 આનંદ કરો તો નિમ્ન પ્રકારનો દેવનો આનંદ, એવા 100 આનંદ ભેગા કરો તો દેવલોકનો આનંદ થાય, એવા 100 આનંદ ભેગા કરો તો કે 1000 આનંદ ભેગા કરો તો એક ઇન્દ્રનો આનંદ થાય, એવા 1000 ઇન્દ્રનો આનંદ ભેગો કરો તો બ્રહ્માજીનો આનંદ. સો ધીસ ઇઝ અ ગ્રેડેશન ઓફ જોય. અને એ બધાની નીચે એક જ તકિયા કલામ આવે, શ્રોત્રિયસ્ય બ્રહ્મનિષ્ઠસ્ય અકામહતસ્ય
હવે અકામ હતસ્ય એટલે શું? કે જેને કોઈ કામના જ નથી, નિષ્કામ છે. સો વોટ ઇઝ ધ ઓનલી રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધ ઇન્ક્રીઝિંગ degrees of joy? What is the only requirement? Akama hatasya છે. Millions of time increases according to the degree of the vairagya. Akama hatasya છે. That is an extraordinary degree of comparison. અને કોઈ જગ્યાએ રામકૃષ્ણ પરમહંસે કહેલું છે કે જેમ વિષયાનંદ શું છે એ બાળકને ખબર નથી હોતી, એવી રીતે સામાન્ય માણસને અમારા લોકોનો બ્રહ્માનંદ શું છે એ ખબર નથી હોતી. ઇટ ઇઝ because what is the only qualification that Guruji has got and we have not got? Vairagya. Like that, no sooner BA degree came and no sooner the Guruji fulfilled his desire to become Purnakam Satchidanand, Aptakam. જેવા પૂર્ણકામ આત્મકામ થઈ ગયા કે રાંચીમાં જઈને સ્કૂલ બનાવી દીધી, સંન્યાસી થઈ ગયા. નોટ ઇવન એક ક્ષણ બી ઊભા નહીં રહ્યા સંસાર માટે. ઓલ્ધો એમની કુંડળીમાં એવું લખેલું હતું કે બે લગ્ન થવાના છે. કુંડળી ફાડીને ફેંકી દીધી. ખાટલે ખોડ. ચાલ, જય ગુરુ. સંતોષ. સંતોષ, સ્વીકાર, સરેન્ડર, વૈરાગ્ય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ભરે તો જતા નહીં. આખા અધ્યાયમાં સાર શું હતો? ઓમ તત્સત. હવે કોઈ પણ અધ્યાયની પૂર્ણાવતી કેવી રીતે કરવાની? હમણાં જ બોલ્યા ને હમણાં જ ભૂલી ગયા. ઓમ તત્સત. વાંચશું? ઓમ તત્સદિતિ ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગો નામ સપ્તદશોऽધ્યાયઃ. શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ નામનો 17મો અધ્યાય સમાપ્ત. ઓમ તત્સત. ઓમ તત્સત. કાન પકડી. બનત બની જાય.